इंट्रोडक्शन करवा रही हाँ। मेरा नाम श्रीमती मनजिंदर कौर, स्विंग टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां। मैं जो अज तुहानू टॉपिक पढ़ा रही हाँ, मेरा विषय है मास प्रोडक्शन पार्ट 1। ते सिलेबस के अनुसार जिहड़ा वीक है 37 हफ्ता। ते इस अज की जिहड़ी इंट्रोडक्शन दे विच तुहानू मैं दस्सिया अपना नाम ते मास प्रोडक्शन जिहड़ा मेरा टॉपिक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करांगी कि तुहानू ये सारा क्लीयर होए ते लास्ट विच जो भी क्वेरी होएगी वो तुहाडे नाल शेयर की जाएगी। थ्योरी का टॉपिक है वीक नंबर 37। टॉपिक का नाम है मास प्रोडक्शन प्रोसैस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, टाइप ऑफ इंडस्ट्री मशीन यूज इन स्विंग सैक्शन और फिनिशिंग। ये सारे जेडे मास प्रोडक्शन दे जेडे है ये प्रोसैसिंग दे पार्ट है, जिन्हां दे विचों अज मैं पहले 3 टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस कर रही हाँ। पहला टॉपिक है मास प्रोडक्शन प्रोसैस। मास प्रोडक्शन प्रोसैस का तुहानू मीनिंग दस्सण तो पहले मैं दसना चाहती हाँ कि मास प्रोडक्शन जिहड़ा है ਉਹਦੀ हिस्टरी की है, अपनी स्विंग टेक्नोलॉजी का जिहड़ा इतिहास है थोड़ा जिहा पहले तुहाडे नाल वो शेयर करांगी। कहंदे एवरीबॉडी नॉन इन अर्ली एजिस द ह्यूमन वाज नॉट सो कल्चर्ड एंड यूज्ड टू स्टे नेक्ड। जिवें कि असीं सब लोग जानते हाँ कि पुराने समय विच इंसान सभ्य नहीं सी, वो हमेशा निर्वस्त्र अवस्था विच ही रहिंदा सी। विद द पासिस ऑफ टाइम ह्यूमन स्टार्टेड ड्रेसिंग अप विद ट्री लीव्स टू कवर हिज बॉडी। जिस तरह समा बीतदा गया इंसान नू कुछ सोझी आउण लगी ते उसने दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने शरीर नू ढकना शुरू कर दिता। Finally, when human adopted the clothing as per gender, a slight sense of fashion developed and everybody started wearing clothes to suit and meet the clothing required. आखिरकार जदों इंसान ने कपड़े पाउण नूं अपनाया तां जेंडर के अनुसार फैशन की समझ आण लगी। फिर उसने कपड़े पाउण दा रुझान शुरू किया ताकि स्त्रियां ते पुरुषां दे कपड़े पाउण दी जरूरत नूं पूरा किया जाए। टेलर मेड वन ऑफ क्लॉथ वाज ए स्टेज ड्यूरिंग द फैशन अडैप्शन बाय द ह्यूमन विच स्टिल इज एग्जिस्टिंग। कहंदे इंसान द्वारा फैशन नूं अपनाउण दा जिहड़ा युग है, पहले पुराने समय तो ही जिहड़ा दर्जी है वो वन मेड जिहड़ा कपड़े स्टिच करदा सी। सिंगल दर्जी हर बच्चे दा हर इंसान दा जिहड़ा कपड़ा स्टिच करदा ही, वो जिहड़े ओहदे सारे ही स्टिचिंग दे जिहड़े काम आ वो दर्जी खुद ही करदा सी। कहंदे जिस तरह घरेलू तौर ते बनाए जाने वाले जिहड़े कपड़े है वो प्रचलित सी। फर्क सिर्फ इन्ना सी कि पहला ते अज दे लोग कपड़े घरां च खुद ही स्टिच करके पा लैंदे सी, पर अज दे इस युग विच इस किते विच बहुत ही क्रांति आई। जिस तरह कि असीं देखदे हां पहले लोग घरां विच लेडीज ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। कि with the increase to production the demands has also increased drastically and hence increase of production also required। जिस तरह कहते इंसानां दी संख्या जनसंख्या दे विच वाधा होण लगा, साडी आबादी विच वाधा होण लगा, तां इंसान दे कपड़े पाउण दी जिहड़ी जरूरत है वो भी वधण लगी, जिस कारण कपड़े ते उत्पादन नूं वड्डे पद्धर ते वधाउण दी लोड़ पई। जो साडा अज दा टॉपिक है मास प्रोडक्शन, मतलब कि वड्डे पैमाने के उपर तुसी कोई भी प्रोडक्शन नूं करना है, चाहे वो मशीनां दी होवे, चाहे वो फूड प्रोडक्शन होवे, चाहे वो कपड़ा उद्योग दे विच होवे,
मतलब ज़्यादा तादाद दे विच जिहड़ी प्रोडक्शन कीती जाती है, उत्पादन किया जाता है, उहदे विच इजाफा होने लग्या। ऐसी थोड़ी जी बैकग्राउंड हिस्टरी। ते हुण असी नैक्सट आ रहे हैं अगले पेज ते। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के बारे में है। वड्डे पैमाने के उपर जिहड़ा उद्योग किया जाता है, जिहड़े उत्पाद बनाए जाते हैं, उहदा जिहड़ा है वो प्रोसैस किस तरह चलता है। कहना मास प्रोडक्शन इज ए प्रोसैस ऑफ प्रोसीडिंग द आइटम इन लार्ज क्वांटिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मास प्रोडक्शन की है? कहना यह वो क्रिया है जिस नाल असी उत्पादन नू वड्डे पद्धर ते करदे हां ताकि पर पीस कीमत नू घटा के वड्डे पद्धर ते उत्पादन किया जाए। मतलब यह कि इंडस्ट्री दे विच जदों असी ज़्यादा मात्रा दे विच कोई भी कपड़ियां दी जां किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है, गारमेंट्स बनाने ने, उहदा मतलब ये नहीं है कि असी वड्डे पद्धर दे उत्ते जे असी प्रोडक्ट तैयार करना है तो उन्होंने काफी महंगे पद्धर के उत्ते करना है। उसका मतलब ये है कि असी घट कीमत के उत्ते ज्यादा उत्पादन जिहड़ा है वो करना है कि साडी जिहड़ी लागत घट आए लेकिन जिहड़ा साडा प्रॉफिट है वो सानू वध आए। टू मास प्रोडक्शन इज अचीव्ड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसैस मशीनरी एंड स्किल्ड वर्कर। मास प्रोडक्शन कहंदे करन दे लई जिहड़ा है वो टीचा जिहड़ा पूरा करन दा लाइन प्रोडक्शन नू सही ते सुचारू ढंग दे नाल पूरा करन दे लई मशीनरी ते स्किल्ड वर्कर मतलब हुनरमंद जिहड़े कामे है उन्हां दी जरूरत पई ते ये दोनां दी कारीगरां दी ते मशीनरी जिहड़ी है उन्हां दी पूरी इन्वॉल्वमेंट दे नाल ही जिहड़ी है मास प्रोडक्शन जिहड़ी वो अचीव कीती जांदी है। ते हुण स्किल्ड वर्कर तो मैं तुहानूं एक एग्जांपल दे रही हां कि जिस तरह साडे इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs दे विच साडे डिपार्टमेंट दे विच उन्हां दा मोटिव सब दा इहो ही है कि साडे जिहड़े स्टूडेंट्स है ट्रेनी है वो हर किते दे विच हर फील्ड विच हर ट्रेड दे विच जिहड़े है स्किल्ड वर्कर बनन ते स्किल्ड वर्कर बन के जदों इंडस्ट्री दे विच जाके अपने हुनर नूं इस्तेमाल करनगे ते सुभाविक है कि फर्म दा भी फायदा होएगा, बच्चे दा भी फायदा होएगा ते साडे देश दी भी जिहड़ी है वो तरक्की होएगी। अगला पॉइंट है मास प्रोडक्शन इज नॉट ओनली मेंट फॉर कॉस्ट पर पीस बट इट आल्सो इन्वॉल्व द क्वालिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद मिनिमम रिजेक्शन एंड स्क्रैप। मास प्रोडक्शन करना कहंदा एक सिर्फ वड्डे पद्धर ते उत्पादन करना ही नहीं है, ना कि उहदी कीमत नूं घटाउण लई ही जरूरी नहीं है, सगों इस विच सानू उत्पाद दी गुणवत्ता अते घट तो घट स्क्रैप अते गलतियां करके वड्डे पद्धर ते उत्पादन करना हुंदा है। मतलब यह है कि मास प्रोडक्शन ये नहीं है कि असी फटाफट जल्दबाजी विच जिहड़ी प्रोडक्शन है उन्होंने कपड़े है जां गारमेंट्स है जां कोई भी होर प्रोडक्ट तैयार करना उन्होंने असी जल्दबाजी च करी जाना है कि असी प्रोडक्शन नूं वधाना है। प्रोडक्शन नूं वधाउण दे नाल नाल प्रोडक्ट दे विच क्वालिटी दा भी ध्यान रखना है ताकि मार्केट दे विच जिहड़ा प्रोडक्ट है सही क्वालिटी सही उहदे गुण जो उहदे विच रिक्वायरमेंट है वो पूरियां फुलफिल करदा होवे तां ही एक मास प्रोडक्शन दी जिहड़ी इंडस्ट्री है जां जिहड़ा फर्म है उन्नू फायदा होवेगा। पढ़िए ब्रीफ इंट्रोडक्शन कीती है मास प्रोडक्शन वड्डे पैमाने ते जिहड़ा उद्योग किया जाता है। नैक्सट स्लाइड विच मैं दिखा रही हूं तुहानू 4 सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन है वड्डे पैमाने ते जिहड़े भी असी उद्योग करदे हां ओहदे भी एक सिस्टम है ते मास प्रोडक्शन दे विच कहंदे 4 सिस्टम है। असी कोई भी काम करना है, कोई भी काम असी जिंदगी दे विच जां डेली रूटीन विच करदे हैं वो हर काम नूं असी एक सिस्टम दे विच करदे हां। सिस्टम दे विच करन दे नाल ही जिहड़ा काम है वो सही तरीके दे नाल अपनी मंजिल दे उपर पहुंचदा है। ते 4 सिस्टम है मास प्रोडक्शन दे 4 इहो जे जिहड़े मेजर सिस्टम है जिन्हां तो बिना जिहड़ी प्रोडक्शन है सक्सैस नहीं हुंदी। ते पहला सिस्टम जिहड़ा इजाद होया सी वो हैगा इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह कि मैं पिछे तुहानू दस चुकी हाँ कि पहले जमाने दे विच जिहड़ा सिंगल हैंड टेलर सी जिहड़ा ओही कपड़े स्टिच करदा सी। इहदे विच कहंदे इंडिविजुअल सिस्टम है अजिहा सिस्टम साडे समाज विच लंबे समय तो चलदा आ रहा है। जिस तरह कि असी बुटीक टेलर आदि तो कपड़े स्टिच करवाउंदे हां उस विच हर काम विच महारत इकल्ले एक व्यक्ति नूं ही लैनी पैंदी है।
इस नाल टेलर ग्राहक की पसंद के डिजाइन के कपड़े तैयार करता है। मतलब एक कला टेलर है या बुटीक ते कोई लड़की है या कोई लेडी कपड़े स्टिच कर रही है, तो जो कस्टमर है उन्होंने ही सारिया अपन जरूरत नोट करांदा है कि मैनू गला डीप चाहिए, हाई नैक चाहिए, फुल स्लीव चाहिए है, लेंथ जो भी अपनी रिक्वायर्ड है लेंथ बारे दसदा है, जो भी उन्होंने फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े बनाने जो भी जरूरत होंगी है वो सारिया नोट करवांदा है। तो ये सारे काम नू सिरे चढ़ाने दे लई जिहड़ा है टेलर इकल्ला ही सारे काम करता है। वही नाप लैंदा है, वही कटिंग करता है, उस तो बाद वही स्टिचिंग करता है, स्टिचिंग करने तो बाद फिनिशिंग करता है, फिनिशिंग करने तो बाद उसकी पैकिंग, उसकी बिलिंग सारा कुछ इकल्ला आदमी ही करता है। इकल्ला टेलर नू ही इस इंडिविजुअल सिस्टम दे विच जिहड़ा है परफेक्ट होना पैंदा है। हर फील्ड दे विच हर काम करन दे विच उन्नू पूरा परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो हर काम नू सही तरीके नाल कर सके। कहंदे एडवांटेज जिहड़े की है इस सिस्टम दे, इंडिविजुअल सिस्टम के एडवांटेज है कि कारीगर नवे फैशन के अनुसार कपड़े तैयार करता रहता है, उस कोल कदे भी सिले सिलाए कपड़े का स्टॉक नहीं रहता। यह सिस्टम पुराने जमाने तो चलता आ रहा है। इस विच कारीगर नू उसकी मेहनत का सही मुल मिलता रहता है, पर उसकी आमदन विच कोई खास वाधा नहीं हुंदा। एक लिमिट दायरे विच ही उसकी आमदन जिहड़ी है वो सीमित रहिंदी है। इसदा मतलब है कि जिहड़ा इंडिविजुअल सिस्टम है, जिस तरह कि वो कहते कि उहदा कोई भी जिहड़ा कपड़ा प्रोडक्ट उन्हें तैयार किया उसकी दुकान ते नहीं रहिंदा, वो इसलिए नहीं रहिंदा क्योंकि जिहड़ा कस्टमर ने दिता है उसकी जरूरत है, उन्हें कपड़ा स्टिच करवाया तो वापस लैके ही जाएगा। पर इंडस्ट्री दे विच जदों असीं लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी मात्रा दे विच करते हैं, पर सानू नहीं पता कि उस प्रोडक्ट नू किन्ने मैंबर खरीदणगे जां किन्ने कस्टमर खरीदणगे। कई बारी उहदे विचों काफ़ी कस्टमर जिहड़े है वो प्रोडक्ट लै जांदे ने और कुछ प्रोडक्ट जिहड़े साडे कोल बच जांदे ने, पर इंडिविजुअल सिस्टम विच इस तरह नहीं हुंदा। डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम कहंदे इस विच टेलर ग्राहक दे पसंद दे कपड़े तैयार करदा है, पर इस नाल उस कोल कपड़िਆਂ दे ढेर लग जांदे हन, जिस नाल ग्राहक नू गारमेंट देरी नाल मिलदे हन ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ जल्दी जल्दी सिलाई करन दे चक्कर विच कपड़े दी क्वालिटी गुणवत्ता ते असर पैंदा है। इस विधि विच टेलर नू हर फील्ड विच निपुण होना पैंदा है। जे किसी एक विच भी कमी रह जाए तो कपड़े दी फिनिशिंग ते फर्क पैंदा है। इंडिविजुअल सिस्टम दे डिसएडवांटेज विच है कि उस टेलर नू इकल्ले नू ही हर फील्ड विच निपुण रहना पैंदा है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਟੇਲਰ ਸਕਿਲਡ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਟੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੱਲਾ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨਾਪ ਲੈਣ, ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਟਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਲਵਾਰ ਸਟਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4-5 ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब इको कपड़ा बार कभी स्टिच करने वाले को भी गया, प्रेस करने वाले को भी गया, नाप लैन वाले को भी गया, कटिंग करने वाले को भी गया। ते कहने दे एडवांटेज की है होल प्रोडक्शन सिस्टम दे, इस विच एक ही टाइम ते कई गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। जिवें कि एक कारीगर ए दे नाप लै रहा है, दूसरा बी दी कटाई कर रहा है, तीसरा सी दी शर्ट दी सिलाई कर रहा है, चौथा डी दी फिनिशिंग कर रहा है, अते पंजवां इस किसी ग्राहक दे बटन लगा रहा है, छेवां एफ दे कपड़े पैक कर रहा है। ते इसे तरह ही कहंदा एक टाइम ते 6-7 कारीगर इकट्ठे काम कर रहे हैं। इस तरह प्रोडक्शन का जिहड़ा काम है वो वध हुंदा होए वध जांदा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਟੀਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਟੀਕਸ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਸਟਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਟਿਚ ਹੋਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਟਨ ਲਗਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਤੀਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਫ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ? ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਟਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
ताकि जिहड़ी प्रोडक्शन है खराब ना होए। जे पहले स्टेज के उपर ही जिहड़ी साडी प्रोडक्शन नूं चैक ना किया जाए, सुपरविजन ना की जाए, तो जिहड़ी है प्रोडक्शन पूरे अखीर तक सारी खराब ही तैयार होंदी जाती है, तो इहदे नाल माल रिजैक्ट होने का भी काफ़ी डर रहिंदा है। अगे कहंदा है कि जिहड़ा सीक्वेंस ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन दे विच कहंदा है कि बैच सिस्टम है। अगला सिस्टम जिहड़ा साडा बैच सिस्टम विच कहंदा है इस सिस्टम का नाम इस आधार ते रखा गया है कि इस विच सारा काम ग्रुप बैच बंडल के रूप विच हुंदा है। इस विच सारी प्रक्रिया तरतीबवार पड़ावां विच कीती जाती है। फैक्ट्री अंदर तरतीबवार सैक्शन बनाए जाते हैं। मशीनां नूं भी एक सीक्वेंस विच इंस्टॉल किया जाता है। देखो जिस तरह असी देखते हैं कि कोई भी, मैं पिछे जिस तरह दस्सिया कि हर काम एक सिस्टम दे विच हुंदा है, इस तरह ही जिहड़ा भी कोई सिस्टम है या कोई भी काम है उहदा काम करन दा एक सीक्वेंस हुंदी है। चाहे असी मतलब खाना बनाना है, चाहे असी कपड़े प्रैस करने हैं, चाहे असी कपड़े स्टिच करने हैं, मतलब एक सीक्वेंस हुंदी है। ते जिहड़े सीक्वेंस विच असी वर्क करना है उसे सीक्वेंस दे विच ही असी जिहड़ी प्रोडक्शन दी मशीनां है उहनूं इंस्टॉल करदे हैं। मतलब कि सब तो पहला जिस तरह असी सपोज करो कि कपड़े का नाप लेना है, नाप लैण वास्ते सानूं सब तो पहला नाप लैण वाला टूल्स चाहिए है, वो मशीनां चाहिए। सैकेंड ओदी कटिंग करनी है, फिर ओदी स्टिचिंग आनी है, स्टिचिंग तो बाद फिनिशिंग आना है। तो जिहड़ियां मशीनां है उन्हां दी इंस्टॉलमेंट भी इसे सीक्वेंस ही होनी चाहिए है। यह नहीं कि सब तो पहला प्रैसिंग टूल वाले जिहड़ा वो काउंटर आ जाए, उस तो बाद विचे स्टिचिंग वाला आ जाए, विचे फिनिशिंग वाला आ जाए, नाप लैण वाला सब तो बाद विच आ जाए। इस सीक्वेंस दे नाल जिहड़ी साडी प्रोडक्शन दे विच जिहड़ा है वो नुकसान हुंदा है। ते एक सीक्वेंस विच जदों मशीनां इंस्टॉल हुंदियां है तो वो प्रोडक्ट भी एक सीक्वेंस वाइज ही चलदा है। कहना इहदे की जिहड़े एडवांटेज की है कि इहदा फायदा है कि अगले सैक्शन विच जिहड़ा इक्को समय दे उपर जिहड़ी साडा माल है जां जिहड़ियां जॉब है वो एक बैच दे विच जांदियां हन, मतलब इकट्ठा बंडल तैयार हुंदा है। पिछले सैक्शन च जिस तरह 2000 टी शर्ट्स जां 1500 पैंट्स जिहड़ियां उन्हां दी कटिंग कीती गई कटिंग वाले सैक्शन च, उत्थों पूरे दा पूरा बंडल अगले स्टिचिंग वाले सैक्शन च गया, पूरे का पूरा बंडल प्रैस वाले सैक्शन च गया, उस तरह ही पूरे का पूरा बंडल फिनिशिंग वाले सैक्शन च गया। इस तरह ही करते करते पूरा बंडल पूरा बैच ही पूरे सीक्वेंस दे विच चलदा है ते प्रोडक्शन का जिहड़ा सिस्टम है वो सही तरीके नाल चलदा है। कहंदा कि जिहड़ा बैच सिस्टम है उहदे विच हर सिस्टम दे विच हर पड़ाव दे उपर एक स्टोर हुंदा है जिहदे विचों पिछों जो प्रोडक्शन तैयार होके आई जिहड़े बैच बंडल तैयार होके आया उस स्टोर विच रखिया जांदा है ते उस अगले स्टोर तो नैक्सट जिहड़ा सैक्शन दे विच जिहड़ी प्रोडक्शन लई कपड़े ने गारमेंट ने जाना है उस सैक्शन विच जांदा है ताकि स्टोर कीपर जिहड़ा है उसनूं नोट करदा है कि पिछले सैक्शन तो कितना माल बन के आया है, अगले सैक्शन च किस तरह जाना है। नाल दी नाल हर सैक्शन दे विच स्टोर बने हुंदे ने ते जिस तरह प्रोडक्शन की जरूरत हुंदी है मतलब स्टोर वाले जो देखते हैं कि प्रोडक्शन दे विच कित्थे हुण नीड है कि सानू अगों स्टॉक देना है कारीगरां नूं, वो फिर उस तरीके नाल ही जिहड़ा स्टॉक जिहड़ा है वंडिया जांदा है। डिसएडवांटेज ऑफ बैच सिस्टम, इसका ये नुकसान है कि इस विधि विच सख्त सुपरविजन की जरूरत पैंदी है। जे ठीक तरीके नाल प्रक्रिया नूं ना चलाया जाए तां मशीनरी दे बेकार पए रहन की संभावना वध जाती है, जिस नाल यह सिस्टम खर्चीला साबित होंदा है। कि जे सिस्टम के उपर सुपरविजन की बहुत जरूरत है, हर स्टैप के उपर जे सुपरवाइजर इंस्पैक्शन ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल जिहड़े है वो करने वाले नाल दी नाल सारा कुछ सिस्टम नूं चैक नहीं करते तो जिहड़ी साडी प्रोडक्शन है ये सारी खीर तक जाके खराब होएगी। स्टार्टिंग दे विच हर पड़ाव दे विच जिहड़ी है सुपरविजन करनी पैंदी है। जे सही सुपरविजन ना की जाए जां सही तरीके दे नाल जिहड़ा बैच है जां बंडल है ਉਹਨੂੰ हर सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ना पहुंचाया जाए ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ प्रोडक्शन है वो घट जाती है ਤੇ एक खर्चीला यूनिट साबित ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ कि ਉੱਥੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ मशीनरी ਉਹ वेस्ट हो जाती है। जिस तरह कि ਅਸੀਂ कटिंग सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ अगले दिन ਅਸੀਂ स्टिचिंग सैक्शन 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ है लेकिन टाइम नाल नहीं पहुंचाया गया ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਉਹ मशीनां बंद ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ स्टिचिंग वाली ਜਿਹੜੀਆਂ मशीनां ਤੇ वाधू बोझ पएगा क्योंकि यह जिहड़ियां मशीनां इंडस्ट्री पद्धर के उपर लगियां हुंदियां ने बहुत ही कॉस्टली हुंदियां ने ते इनू लगाउण दे विच भी बहुत खर्चा हुंदा है ते जे इनू सही इस्तेमाल ना किया जाए तो मशीनरी बेकार हो जाती है ते ओहदी जिहड़ी है प्रोडक्शन दे विच भी फर्क पैंदा है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ mass production is not only producing the material item, but it involves the various operational key person and other staff or to act with responsibility and authority of various stages such as। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆਫ ਸੇਲ ਆਰਡਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਸਟਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੀਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10,000 ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PPE ਕਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ PPE ਕਿਟ ਬਣਾਓ, ਮਾਸਕ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਬਣਾਓ, ਕੈਪ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ PPE ਕਿਟ ਲਈ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਿਚਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਵਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੈਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਰॉक्स ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰॉक ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਰ ਸਕੀਮ, ਥ੍ਰੈਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਨੈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਰੂਵਲ।
प्रोसैस प्लैनिंग दी टीम तो जे वर्क तो करन तो पहला जिहड़ा डिजाइन मास्टर दा डिजाइनर डिपार्टमेंट दा काम हो जाता स्टार्ट कि उन्हें की करना है कि जो भी डिजाइन मार्केट दे विचों सेल एंड मार्केटिंग वाले लेके आए हैं उन्होंने प्रोसैसिंग प्लानिंग वालियां ने प्रोसैस करन तो पहला डिजाइनिंग वालियां कोलों डिजाइन तैयार कराना और उस तो बाद डिजाइन नूं अप्रूव कराना कि जो डिजाइन या जो तुहाडी डिमांड है वो डिजाइन असीं पूरा कर लिया वो डिजाइन तैयार करन तो बाद ही जिहड़ा प्रोसैस है गारमेंट है शुरू हुंदा है। अगला पॉइंट है परचेज पर्सनल फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एंड क्वालिटी रॉ मटीरियल। फिर जिहड़ा कहंदे कि उस तो बाद परचेज करना है मटीरियल मटीरियल परचेज करन तो बाद ओदी क्वालिटी दा ओदी क्वांटिटी दा भी ध्यान रखना है कि जिस तरह सपोज करो कि एक पीस दे विच सानू 2 मीटर कपड़ा लगता है कोई भी प्रोडक्ट गारमेंट असी एक टॉप तैयार करना उहदे लई 2 मीटर कपड़ा सानू चाहिदा है तो वो सारे दी कॉस्ट कढ के ओदी कपड़े दी जिहड़ी है एस्टीमेट कढ के कि इन्ना कपड़ा इस प्रोडक्ट लई चाहिदा है इन्नियां टी शर्ट सीनियां इन्ना कपड़ा इन्नी धागे इन्ने बटन सारा कुछ जोड़ा परचेज जोड़ा डिपार्टमेंट है उन्होंने फिर परचेज करके ओदी क्वालिटी भी चेक करना है रॉ मटीरियल दी ओदी क्वांटिटी दी स्पेसिफिकेशंस ओदियां जो भी है वो भी सारियां चेक करनी है। नेक्स्ट आ जांदा स्किल्ड वर्कर और मशीनरी फॉर प्रोडक्शन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लान्ड प्रोसेस कहंदे जो फिर स्किल्ड कारीगर जेड़े है वर्कर है वो मशीनरी दे ऊपर वो प्रोडक्शन नू सही तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अलग-अलग स्टेजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਨਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇजेस ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇजेस ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अपना चैकिंग करते हैं इंस्पैक्शन करते हैं समय समय ते कि कपड़े की क्वालिटी ठीक आई है मेजरमेंट ठीक हुई है कटिंग ठीक हुई है स्टिचिंग लिए जो थ्रैड है वो कलर मैच कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के जो थ्रैड है वो कलर स्कीम कॉम्बीनेशन ठीक है यह सारी इंस्पैक्शन हर पड़ाव के उपर जो इंस्पैक्शन टीम वालों कीतियां जांदियां ने। फिनिशिंग प्रोसैस कहता है वॉशिंग और प्रैसिंग फिर इस तो बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है कटिंग सैक्शन तो बाद स्टिचिंग सैक्शन दे विच आ जाता है तो फिर वारी आ जाती है फिनिशिंग प्रोसैस की। फिनिशिंग प्रोसैस विच सपोज करो कि कपड़ा स्टिच करदे आ गारमेंट नू कोई ऑयल लग जाता है कोई ग्रीस लग जाती है मशीन दे नालों जां कोई चाह कारीगरां कोलों चाह जां कुछ खांदियां कुछ लग जाता है तो ओहदे प्रोडक्ट के उपर जो भी कोई स्टेन है दाग है उन्होंने उतारन वास्ते फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने सारा उन्होंने फिनिश करना होंदा है उन्होंने सही करके वॉश करके प्रोडक्ट को तैयार करना होंदा है। उस तो बाद फिर प्रैसिंग डिपार्टमेंट चल जाता है प्रोडक्ट प्रैसिंग डिपार्टमेंट ने कपड़े नू सही तरीके नाल ऑटोमैटिक स्टीम प्रैसां दे नाल कपड़े नू प्रैस करना होंदा है। इस तो बाद वारी आ जाती है पैकिंग एंड मार्केटिंग टीम की जो सारा प्रोडक्ट साडा रेडी हो गया फिनिशिंग हो गया फोल्ड हो गया प्रैस हो गया प्रैस होने तो बाद फिर पैकिंग वाले डिपार्टमेंट चल जाता है वो सारा पैकिंग का जो भी रिक्वायर्ड है सेल्स एंड मार्केट ने दसी कि पैकिंग जी प्रोडक्ट की सानू गत्ते वाले डब्बे चाहिए पॉली बैग चाहिए है वो अंदर फोम का पीस लगा होना चाहिए गत्ता लगा होना चाहिए सैलोफिन शीट लगी होनी चाहिए बकायदा पिंस होके फोल्ड हो जाना चाहिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो टैग लगे होने चाहिए वो बारकोड लगा होना चाहिए स्टिकर लगे होने चाहिए टिकटिंग हुई होनी चाहिए जिहदे उपर स्पैशल लिखा होंदा है कि इस कपड़े नू ड्राई क्लीन करना है इस कपड़े नू हैंड वॉश करना है इस कपड़े नू आयरन करनी है या नहीं सारा कुछ उस जिहड़ा डिपार्टमेंट है वो पैकिंग डिपार्टमेंट ते आ जाता है और पैकिंग डिपार्टमेंट तो बाद फिर मार्केट सैक्शन चल जाता है जिथे उस टीम ने मार्केटिंग वाले ने जिन्हों ने ऑर्डर लिया सी उन्होंने अगों उन्हों का वर्क शुरू हो जाता है। स्टोरेज उस तो बाद आ जाता है मार्केटिंग टीम तो बाद स्टोरेज एंड डिस्पैच टीम स्टोरेज टीम को जो भी प्रोडक्ट तैयार होया पैक होया उस तो बाद एक स्टोरेज के विच सारा चले जाता है लॉट तैयार होके जिथों फिर बाद विचों डिस्पैच टीम को जाता है कि जिन्हें वो ऑर्डर नू डिस्पैच करके डोर टू डोर जिथों जिथों भी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम वाले ऑर्डर लेके आए सी उन्हां नू उन्हां दे उत्थों दे तक पहुंचाना और उस तो बाद आफ्टर सेल टीम का वर्क आ जाता है कि जिहड़ी सेल टीम ने ऑर्डर लिया उन्होंने फिर वो प्रोडक्ट बारे जानकारी भी लैनी है मार्केट दे विचों कि जो भी असी प्रोडक्ट तैयार किया है या जो भी तुहाडियां रिक्वायरमेंट सी वो साडी फर्म ने पूरियां कीतियां और वो सारा नोट करके लियाना है जो कोई कमी पेशी वो भी नोट करके लियानी है ताकि नैक्सट जिहड़ी वो इंप्रूव की जाए। ये सी पढ़िया सी सारा स्ट्रक्चर और सारी स्ट्रक्चर के उपर एक कहंदे अबव ऑल द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइड
the right resource for production, inspection, processing and quality inspection, and training to keep the worker and staff update as per latest trend in the market for technology adaptation। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓ, ਨਿੰਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਮਸ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ हैंडल किया है, क्लासेस लगवा रहे स्टूडेंट्स दियां। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ਹੁਣ नेक्स्ट स्लाइड साडी है सीक्वेंस ऑफ मास प्रोडक्शन अपैरल ਜਿਹੜਾ ऑपरेशन है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ सीक्वेंस फ्लो चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बना के दिखाया है कि सेल्स मार्केटिंग ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रोडक्शन आ जाती है, प्रोसैस प्लानिंग आ जाती है, डिजाइनिंग टीम आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है, क्वालिटी इंस्पैक्शन, स्किल्ड वर्कर, परचेज डिपार्टमेंट, पैकिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, storage and dispatch department, after sales team, then manager, management, hire, admin department। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ flow chart ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਾ ਫਾਈਬਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਹੈ। ਰਾ ਫਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਟਨ ਬਣਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰਨ, ਧਾਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾ ਫਾਈਬਰ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਰਾ ਫਾਈਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ, ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਟਰਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੀਡਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਿੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ। ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਪਰੈਡਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕਰ। ਫਿਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਕਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲੀ ਮੈਨੂਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਡ ਸੀਜ਼ਰ, ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਰੇਟਡ ਪਾਵਰ ਨਾਈਫ, ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ, ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ, ਰਾਉਂਡ ਨਾਈਫ, ਡਾਈ ਕਟਿੰਗ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ, ਕਟਿੰਗ ਬਾय ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ, ਕਟਿੰਗ ਬਾय ਵਾਟਰ ਜੈਟ, ਕਟਿੰਗ ਬਾय ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਔਰ ਸਰਵੋ ਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ, ਮੈਨੂਅਲ, ਸੀਜ਼ਰ, ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਟਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਮੈਨੂਅਲ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਫ ਹੈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟਿੰਗ ਨਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦ ਪਿਕਚਰਸ। ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। Cutting department is nothing without fabric cutting machines. There are so many cutting tools have used to cut the fabric in apparel section. Among those, some mostly used cutting tools or fabric cutting machine have explained in this article with their features and images. Cutting section ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ apparel industry ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ, ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ, ਰਾਉਂਡ ਨਾਈਫ, ਡਾਈ ਕਟਰ, ਨੋਚਰ ਕਟਿੰਗ, ਡ੍ਰਿਲ ਕਟਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ, ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਕਟਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਕਟਿੰਗ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ। ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hair knife is driven by using electric power, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Straight edge is mostly used in straight knife। ਜਿਹੜਾ straight knife ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ vertical ਜਿਹੜੀ direction ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ blade ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Hair blade stroke varies from 2.5 to 4.5 cm। Sorry मैं interrupt कर रही हूँ। ਹਾਂਜੀ जी बस मैडम थोड़ियां रह गई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥੋੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ 2.5 ਤੋਂ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ। ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ ਬਲੇਡ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਟਾਈਟ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਉਂਡ ਨਾਈਫ ਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਡਾਈ ਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਡਾਈ ਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਪੈਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਾਈ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨੋਚਰ ਕਟਿੰਗ। ਨੋਚਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ
बहुत ही ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਹੋਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਚਰ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਰਿਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਡਰਿਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ 'ਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਮਿਕ ਡਰਿਲ ਸਮ ਕਲਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੂਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਮਾਰਕਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੀਡਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਓਵਰ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਉੱਪਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CAD ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਟ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ 0.25 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 mm ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਕਟਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 60,000 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ। ਇੱਕ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਫੈਬਰਿਕ ਪਲਾਈ ਕੈਨ ਬੀ ਕੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਗੈਸ ਦਾ ਆਰਗਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਜ਼ਲ ਚੋਂ ਬਰੀਕ ਗੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। Next ਹੈ to be continued. Today we have covered the following topic: mass production process, sequence of operation और type of cutting. आज ਅਸੀਂ ਇਹ 3 टॉपिक कवर ਕੀਤੇ ਹੈ। Next ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ टॉपिक ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? अनम्यूट करता तो साढ़े 5 गए बंद कर दे। की बनया फिल्म दा? बस थैंक्स ਦੀ स्लाइड लगा दो, थैंक्स लास्ट स्लाइड लगा दो जी। थोड़ा फोन नंबर वगैरह होएगा ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ट्रेनिंग ऑफिसर, जो प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जसविंदर जी क्वेश्चन पूछो जी। जसविंदर जी जी, जसविंदर जी। हाँ जी बेटा। जसविंदर बेटे कौर मैम, बोलो। ਤੁਹਾਡਾ हैंड रेज है।
पूछिए जी। हेलो वर्षिका, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। मैं MRITI बलाओ डिस्ट्रिक्ट नवा शहर तो बोल रही हूँ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। मैम मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ बहुत ही ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, थैंक यू मैम। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ? हेलो, काइंडली हैंड रेज कर दो जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हैंड रेज कर दो जी। हाँ जी उपासना मैम, नमस्कार जी। ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ma'am। ਆਈਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। हेलो, ਹਾਂਜੀ सत श्री अकाल मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। मेरी 20 मिनट ਦੀ क्लास में हेलो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। मैम 20 मिनट्स ਦੀ क्लास मेरी रह गई ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਐਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ओके मैम, थैंक यू। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਹੈ अमृता कौर ਜੀ? जी, अमृता कौर, अमृता पूछना चाह रही है जी, अमृता जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਜੀ ਬੋਲੋ। हेलो ਹਾਂਜੀ जी ਬੇਟਾ। बोलिए बेटा, बोलिए जी। मैम मैंने क्वेश्चन कर लिया आपसे कि मैं आपको मेल पे कर दूंगी या फिर आपके साथ मैंने अटैच कर लेना हाँ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैं फोन पे बात कर लूंगी आपसे। हाँ जी मैम, बहुत अच्छी हाँ जी क्लास थी वैसे, आप जितना मैंने टाइम से आपसे थैंक यू समझा। मैम, कुलजीत थैंक यू कौर जी, बेटा। कुलजीत कौर, औलख जी, कुलजीत कौर आप पूछिए जी। कुलजीत मैम जी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। जी मैम ठीक है मैम, सेशन एंड करने लगे हैं जी। ठीक है जी, थैंक्स टू ਓਕੇ ऑल। ਜੀ, ओके सत श्री अकाल जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਆਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। राइट ਥੈਂक्स। मैम, राइट राइट ओके।